상한 심령으로 살아가는 이 땅의 모든 현대인들을 위해 치유 사역자 김한기 목사가 저서 상한 심령의 치유를 발간했습니다. 김한기 목사는 이 책을 통해 진리의 길을 찾는 현대인들이 믿음의 해법을 만날 수 있길 바란다고 말했습니다. 지중해 난민들을 구조하는 유일한 난민 구조선이 활동 중단 위기에 놓였습니다. 그리스와 이탈리아 등 지중해 인근 국가들이 입항을 거부하면서 향후 활동이 불투명해진 상태입니다. 가수와 개그맨 1호 부부로 유명세를 탄 공휘 정지민 부부가 개그와 노래가 함께하는 토크 콘서트를 개최합니다. 이번 콘서트를 통해 간증과 찬양으로 풀어내는 공휘 정지민 부부의 신앙 이야기도 엿볼 수 있습니다. 여러분 안녕하십니까? 지난 25일 교육위원회 소속 국회의원이 밝힌 자료에 따르면 최근 5년간 스스로 목숨을 끊은 청소년들의 수는 한 달 평균 9.3명이었다고 합니다. 대부분 가족 문제와 성적 등을 비관해 극단적인 선택을 한 것으로 나타났는데요. 어른들의 책임을 통감하지 않을 수 없습니다. 아이들이 희망을 말할 수 있도록 가정과 학교 그리고 교회는 그 안내자의 역할에 좀 더 적극적인 노력이 있어야겠습니다. 일터와 가정, 심지어 신앙생활에까지 받는 상처들로 인해 몸도 마음도 지쳐가는 성도들이 적지 않습니다. 상한 마음을 하나님의 말씀으로 치유하는 치유사역자 김한기 목사가 지난 사역을 집대성한 저서를 출간했습니다. 김효정 기자가 보도합니다. C채널 프로그램 상한 심령의 치유 방송 100회를 기념해 프로그램 진행자 김한기 목사가 그동안의 방송 내용을 집대성한 상한 심령의 치유를 출간했습니다. 총 2권으로 구성되어 있는 저서는 장소를 가리지 않고 상한 심령의 치유를 위해 발로 뛰어온 김 목사의 치유의 경험이 집대성돼 있습니다. 지난 20일 진행된 출판 기념식에서 저자 김한기 목사는 지난 2년간 전국 방방곡곡을 다니며 멀게는 일본까지 가서 야외 촬영을 했다며 때로 지칠 때도 있었지만 방송을 통해 힘을 얻었다는 분들의 소식을 들을 때마다 감사하지 않을 수 없었다며 소감을 밝혔습니다. 김 목사는 이어 누구도 해결해주지 않은 문제를 안고 사는 이들에게 믿음으로 나아갈 길을 찾게 하고자 책을 출간했다고 덧붙였습니다. 저는 계속 치유 목회를 하고 있습니다. 이 땅에 지금 현대인들이 심령이 많이 병들어 있고 지쳐 있기 때문에 그들에게 소망과 믿음과 사랑을 줄 수 있는 그러한 방송과 또 책을 통해서 그들에게 복음을 전하는 그런 좀 특별 사역을 하고 있습니다. 이번에 100회 방영을 맞이한 C채널 프로그램 상한 심령의 치유는 하나님이 주신 아름다운 자연을 배경으로 상처받은 이들을 믿음으로 치유한다는 목적을 갖고 방송 사역을 이어왔습니다. 30여 년간 치유 사역과 영성 세미나 사역을 해오며 총 14권의 책을 집필한 김한기 목사는 앞으로도 방송과 도서 출판 등으로 치유 사역을 계속해 나갈 것이라며 치유자로서의 역할을 감당해 나갈 것이라고 다짐했습니다. C채널 뉴스 김효정입니다. 이어서 그 밖의 교회 소식 전해드립니다. 중국 조선족 어린이들을 위한 우리말 경연대회 제14회 홍타민컵 전국 조선족 어린이 방송문화축제가 조선족 어린이 1000여 명이 참가한 가운데 성료됐습니다. 유나이티드 문화재단이 후원하고 흥룡강 조선어 방송국, 중국국제방송국 조선어부, 흥룡강성 교육학원 민족교연부가 주최한 이번 행사는 지난 15일부터 이틀간 글짓기, 이야기, 노래, 피아노 등 4개 부문으로 나뉘어 경연을 치렀습니다. 2002년부터 행사를 단독 후원해온 한국 유나이티드 제약은 매년 이 지역의 독립유공자 후손을 비롯한 우수 학생을 발굴, 장학금을 지급해왔습니다. 한국 유나이티드 제약 김태식 전무는 폐막 인사말을 통해 조선족 차세대가 정체성을 잃지 않고 더욱 노력해 한중간 가교 역할을 하는 훌륭한 인재가 되어주길 바란다고 당부했습니다. 이번엔 나라밖 소식입니다. 복음의 열정 앞에 나이의 많고 적음은 의미가 없습니다. 최근 파키스탄에서 무슬림을 위한 전도 집회를 연 85세의 전도자가 수많은 사람들의 마음을 움직였는데요. 열정 가득한 집회 현장, 파키스탄에서 전해온 소식입니다.
I said, I love Muslims and Muslims love me. Not even world-renowned televangelist Dr. Marilyn Hickey could have seen this coming. It's beyond my imagination that we would have 1 million in one meeting. And that meeting, with 1 million Muslims, filled the streets of Karachi, Pakistan. They gathered to hear this 85-year-old grandmother share the good news about Jesus. I want to tell you something. मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ. No one may know your name, but Jesus knows your name. What has been the reaction to you saying that to 1 million people in Karachi? He knows where you are, who you are, has a plan, a destiny for your life. Dr. Hickey began her preaching in a small Denver church, evolving into an international TV ministry, now reaching out to the Muslim world. The reason I'm focusing is because before all of this was such a mess in the world, God spoke to me to pray over Muslim countries. And, I thought, this is crazy. I'm an American woman. So I memorized like 40 countries and prayed over them every day for a long time, maybe 4 years or more. Then God began to send me to them. Marilyn gives all the glory to Jesus, and through him, she says her mass gatherings have seen countless miracles. खुदावंद की गवाही देती हूँ. ये देखें मेरी बेटी, ये 1 साल की होने वाली है और इसकी आंख का सारा ट्यूमर खत्म हो चुका है और खुदावंद ने इसे जिंदगी दी है, खुदावंद ने इसे सेहत दी है और मैंने खुदावंद से वादा किया था. मैंने कहा खुदावंद मुझे एक मौका दे दे कि तू मेरी बच्ची को शफा दे. मैं नाच-नाच के तेरी गवाही दूंगी और मैं नाच-नाच के गवाही दूंगी. These crowds that are turning up to see you preach the gospel are bigger than the rock stars in America. Well, don't ask me why. They call me Mom. And I'm telling you, the Muslims call me a mother of Pakistan. So that's God's favor. But I don't compromise anything. I tell exactly how Jesus died for your sins, arose from the dead. If you repent and believe that, he will come into your heart. So, it's not a compromising message, but it's a healing message for spirit, soul, and body. 지중해에서 유일한 난민 구조선이 활동 중단 위기에 놓였다는 소식이 전해졌는데요. 그리스 김수길 선교사님 전화 연결해서 자세한 말씀 들어보겠습니다. 자, 선교사님, 지중해 구조선이라고 말씀을 드렸는데요. 지중해 구조선이라는 건 구체적으로 어떤 걸 말하는 건가요? 네, 구조선이란 난민들을 실은 배가 주로 밤에 옵니다. 밤에 오다 보면은 연안의 암초도 모르고 그리고 지역도 모르기 때문에 누군가가 도와주지 아니하면은 그 난민들의 공무보트가 암초에 자초되거나 먼바다로 떠내려가는 일들이 발생합니다. 그래서 구조단체들은 난민들을 실은 배가 무사히 도착하도록 도와주는 역할을 합니다. 난민 발생 초기에는 여러 NGO 단체들이 활동을 했습니다. 그러나 난민 사태가 장기화되면서 EU연합과 그리스 정부에서의 반대로 그리스 자생단체 한 곳 외에는 대부분 철수를 했습니다. 그리스 단체 역시도 최근에는 그리스 정부의 압력으로 와유 위기에 놓여 있습니다. 저희 집 큰아들이 1년 반 동안 자원봉사를 했던 그 그리스 구조단체에는 시리아 난민 출신 수용소에서 활동했던 사라 마르티니가 있었습니다. 그런데 사라와 단체 리더 2사람들이 감옥에 갇혔습니다. 이유는 난민 범죄 조직과 연결되어 있다고 정부는 말하고 있지만 난민 사역팀들의 시각은 그리스 정부가 난민 구호단체를 활동을 압박해서 난민들이 그리스로 돌아오는 난민들의 발생을 줄이려는 것으로 보고 있습니다. 만약에 말대로 지중해 구조선이 없어진다면 어떤 사태가 발생할 수 있을까요? 네, 이탈리아를 예를 들어 보겠습니다. 이탈리아에서는 작년인가요? 난민 구조단체들을 다 추방시켰습니다. 그리고 난 뒤에 난민의 입국수가 10%대로 줄어들었습니다. 그러나 난민들의 위험은 더욱더 높아지겠습니다. 바다에서 죽는 난민들이 늘어나는 것입니다. 난민들이 안 오면 되지 않느냐는 질문이 있겠습니다. 그러나 지금 시리아는 이들리브 지역에 정부군이 함락 직전이 놓여 있습니다. 평소보다 3배 많이 넘는 인구가 언제든지 난민 대열에 합류할 것입니다. 그렇군요.
현재 이런 문제들을 해결하기 위해 유럽 국가들의 노력이 필요해 보이는데 어떻습니까? 네, 사실 유럽 여러 나라들은 힘을 합쳐서 소리내야 하지만 이미 그들은 할 만큼 했다는 소리를 하고 있습니다. 사실 난민 문제로 정치적인 유혹을 받고 있는 유럽 지도자들이 많기 때문입니다. 이 문제는 유럽의 문제뿐만 아니라 러시아, 터키, 이란, 시리아가 연합으로 시리아 문제를 해결해 나가기 때문에 이들이 시리아 난민 문제를 관심을 가지지 않는 한 난민 문제를 계속적으로 진행될 것입니다. 앞서 말한 러시아, 이란, 시리아 그리고 터키가 자국의 이익이 아닌 시리아인의 문제를 평화적으로 해결하는 일들이 진행되도록 우리 모두가 기도해 주었으면 감사하겠습니다. 네, 각 나라마다 난민 문제가 정치적 이슈로 떠오른 지금 보다 거시적인 시각으로 함께 살아갈 수 있는 방법이 무엇일지 저희도 함께 기도하겠습니다. 선교사님 말씀 감사합니다. 감사합니다. 부부가 함께 한 방향을 바라보며 사는 것만큼 복된 일은 없을 겁니다. 개그우먼 정지민 씨와 가수 공희 씨, 이들 부부야말로 한 방향을 바라보는 게 어떤 것인지 잘 보여주고 있는데요. 하나님을 바라보는 아름다운 부부의 삶, 테마 인터뷰에서 만나봤습니다. 안녕하세요. 어떡해. C채널에서 인터뷰로 오다니. 어떡해. 네, 인기 개그우먼, 미녀 개그우먼, 이제는 육아 2년차, 결혼 3년차 워킹맘이 된 개그우먼 정지민입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 저는 그런 그녀의 4살 연하남입니다. 그렇게 보이시나요? 네. 그렇게 보여야 될 텐데. 그래요? 네, 가수 공희입니다. 반갑습니다. 네. You Mean Everything to Me라는 노래인데요. 저희 둘 사이에 자녀가 한 분 있죠. 그렇게 극존칭을 써주시니 감사합니다. 우리 아들님께서. 네. 공유민이라는 저희 아들이 있습니다. 그래서 낳고 나서 그냥 제가 재울 때 자장가처럼 조그맣게 이렇게 불러줬었던 노래가 바로 You Mean Everything to Me인데요. 신랑이 돌 때 그 음악을 정말로 만들어서 그 음악의 영상을 그 돌잔치 영상들을 다 하니까 그걸 만들어보는 건 어때? 라고 이제 얘기를 하면서 본인이 막 진행을 시켜주더라고요. 그래서 역시 가수 남편이구나 하면서. 아니, 개그우먼인데 웃겨야지. 작곡을 열심히 해가지고. 저보다 더 열심히 잘하시는 것 같은데 You Mean Everything to Me라는 곡이 사실 그 개그우먼 정지민 씨가 이렇게 읊조리면서 만들었다고 했잖아요. 근데 가수인 저보다 작곡을 더 잘하시는 거예요. 돌잔치에도 쓰면 좋겠지만 유민이에게 좀 평생의 선물을 하나 남겨주고 싶었어요. 네, 그래서 만들게 된 곡이고 저희 아들이 공유민이라서 You Mean Everything to Me라고 썼지만 유민, 너의 의미는 나의 모든 것이다 라는 뜻이잖아요. 그래서 자녀를 두신 우리 부모님들에게 아이는 정말 큰 의미다, 세상에 가장 큰 선물이다라는 걸 같이 좀 공감하고 싶어서 또 함께 만들게 됐습니다. You mean everything to me, everything to me, everything to me, baby. 너의 부모가 되었단 건 세상의 가장 큰 선물. 일단 유민이는 저희가 결혼하고 8개월 만에 생겼고요. 그리고 유민이가 11개월 때 둘째가 생겼습니다. 네. 지금 제 배 안에 구주인 아기가. 네, 기쁨이라고 저희가 태명을 지었고요. 지금부터 전 작곡에 들어가야 되는 거 아닌가 생각 중입니다. 저도 지금 사람 모집하고 있습니다. 무슨 사람이요? 아니, 곡을 쓰려면 또 세션들을 모집해야 되고. 네, 곡을 만들어야 되니까요. 그럼요. 잘 될 수 있길. 네, 주님이 주시는 음으로, 주님이 주시는 가사로 만듭니다. 아멘. 처음에 그냥 알기로는, 만나기로는 저희가 문화사역팀 L라인이라는 팀에서 만났는데요. 그냥 저는 거기에서도 간증 그리고 MC를 하는 웃긴 누나였고 그냥 노래 잘하는 동생. 네, 웃기고 무서운 누나. 네. 촌스럽고 노래 잘하는 동생, 이 정도였습니다. 네. 그래서 서로에게 좀 관심이 없었어요. 무섭고 촌스러운 사람에게 관심이 없듯이. 거의 말을 안 섞었죠. 네. 그러다가 찬양을 해야 되는 상황이 와가지고 제가 이제 그 L라인 팀에서 트레이너를 맡게 됐어요. 그러면서 사이가 더 안 좋아요. 제가 그 조금 빡세게 좀 힘들게 시키는 스타일이거든요. 그래서
그때 이제 전 한참 전혀 멀어지고. 사이가 그렇지 않았는데요. 자, 그래서 그때 왜냐면 멀어지고. 처음에 좋을 감정이 없었어가지고. 그래서 연락을 이제 제가 그 이후로 제가 연예인 합창단에 들어가게 되고 이제 LIN에 계속 남아 계셨어요. 그러다 보니까 또 연락할 일이 없어졌고 그래서 한참 연락을 안 하다가 제가 교통사고가 하루에 2번이 났었어요. 입원을 하게 됐는데 제 주변 지인들 다 왔는데 혼자 안 온 거예요. 그래서 괜히 좀 서운하더라고요. 그래서 연락을 했어요. 누나 나 병원인데 언제 올 거야? 그랬더니 언제 퇴원하니? 나 금요일. 아 그래 토요일 날 갈게. 이런 식인 거예요. 그래서 오기가 생긴 거예요. 그래서 퇴원하자마자 제가 집으로 찾아갔어요. 나오라고 밥 먹자. 밥 먹자니까 나오더라고. 그래서 그때 전 재산을 탕진하고 네. 그래서 밥을 먹으면서 얘기를 나누다가 그냥 웃기고 무서운 누나인 줄 알았는데 굉장히 여자적인 부분이 있구나. 되게 여성스럽고 연약한 사람이구나를 좀 느끼게 되고 그렇게 대화가 되게 잘 통해요. 어린 그냥 동생인 줄로만 알았는데 이런 공감대가 생기면서 좀 의지할 수도 있는 그런 친구더라고요. 그래서 많이 만나면서 얘기도 많이 하고 이렇다 보니까 다른 면들을 서로 좀 많이 볼 수 있었던 시간들이 였던 것 같아요. 그게 또 주님이 만들어주신 시간이 아닌가. 그 여자 간증, 그 남자 찬양이라고 같이 부부 간증 찬양 다니고 있는데요. 그렇게 간증만 이제 하다가 교회뿐만 아니라 그 사랑을 흘려보내자 해서 만든 쇼가 더 러브쇼고요. 신앙이 오래되지 않았음에도 불구하고 새신자 그리고 청년, 청소년들한테 이제 간증을 다니기 시작했었어요. 근데 이제 막 얘들이 어떻게 보면 나보다 신앙이 더 깊은데 내가 그 앞에서 감히 할 수 있을까? 막 이제 이런 생각을 했었는데 그냥 기도로 하나님 함께 해주세요라고 올라갔는데 그냥 하나님 만나게 된 이야기. 나는 모태신앙도 아니에요. 그냥 난 지금 하나님이 너무너무 좋은 그런 정지민입니다를 간증하고 내려왔는데 오히려 모태신앙들이 와서 이런 뜨거움을 너무 잊고 살았어요. 뭐 고마워요. 이렇게 얘기를 해주더라고요. 그래서 근데 혼자서 이제 그런 간증의 시간을 1시간 40분, 2시간 이렇게 주실 때가 있는데 아무리 재밌게 이야기를 해도 2시간 동안 한 사람의 이야기를 듣는 게 굉장히 좀 힘들잖아요. 그래서 하나님 나 진짜 뭐 노래라도 잘하면 제가 찬양이라도 더 하겠는데 이거 너무 힘들어요. 제가 2시간 동안 말할 수 있게 기도도 해주시고 채워주세요. 막 이렇게 기도를 했었어요. 신랑을 만나게 되면서 노래를 함께 이제 전 이런 상황이 있었고 뭐 이렇게 해서 하나님을 만나게 됐어요 라고 했을 때 그때마다 함께 찬양을 불러주니까 들으시는 분들께서 훨씬 더 감동도 크고 은혜도 많이 받으시더라고요. 그래서 와 하나님 정말 이렇게도 쓰이게 하시려고 저희 만나게 하셨군요 라는 딱 생각이 들더라고요. 그래서 너무 하나님의 그 모든 계획을 저희가 알 수 없으니까 하나님께 무조건 구하고 믿고 따르는 그런 사람이 되어야겠다라고 더 기도하는 저희가 갈수록 더 기도하게 되는 그런 자리입니다. 정말 근데 부부간의 대화와 소통이 진짜 중요한 것 같아요. 저희는 뭐 퇴근하고 들어와서도 계속 오늘 어땠어? 오늘 유민이 이랬고 뭐 다 얘기를 해주고 맞장구 쳐주고 안 쳐주면 또 제가 못 자게 하고 근데 오늘 계속 얘기를 하니까 대화나 소통이 굉장히 중요한 걸 알기 때문에 저희가 토크 콘서트, 힐링 콘서트를 하고 있어요. 그래서 크리스찬 커플 부부를 위한 더 러브쇼. The Love Show. 네, 그래서 또 개그를 또 잘하는 부인 여자와 감미로운 노래까지 하는 남편이 정말 하나님이 저희를 왜 만나게 해주셨는지 이유를 알 수 있을 만큼 이 쇼가 만들어졌어요. 둘이 공감 꽁트를 만들고 마지막에 토크 콘서트를 열어서 다 같이 소통을 해요. 근데 거기에서도 공희 씨가 말을 굉장히 잘 해주고 남편을 대변해서 말 잘 해주고 저도 그게 아니었다. 그래서 부부끼리 소통할 수 있는 그런 더 러브쇼를 만들면서 더 얘기할 기회도 많아졌고 그래 그런 부부의 생각도 있었더라 오늘. 그래서 더 얘기를 하고 우리는 그런 상황이 오면 이렇게 대처하자 해서 더 얘기를 많이 하는 시간을 갖거든요. 그래서 저희들의 호흡도 짝짝 맞고 짝짝 맞고 더 많이 서로 간의 발전을 하게 되는 그런 쇼인 것 같아요. 저희가 항상 그 기도 제목 1순위가 있어요. 양가 부모님들이 아직 하나님을 안 믿고 계세요. 그래서 꼭 가족 전도가 일단은 첫 번째 기도입니다.
저희 가족이 정말 축복의 통로가 되어서 우리 4명의 가족이 우리 부모님부터 전도를 잘 하고 그리고 세상 속에서도 좋은 빛을 내는 축복의 통로가 되길 하나님 나라에도 이 나라에도 쓰임받는 그런 부부가 되길 기도하고 있습니다. 여러분들도 같이 기도해 주세요. 감사합니다. 커플, 부부, 사랑이 필요한 모든 분들을 위한 힐링 콘서트 더 러브쇼. 네, 더 러브쇼인데요. 여러분들을 위해서 개그와 노래, 꽁트, 소통, 공감, 선물까지 네, 모두 저희가 준비해 놓을게요. 여러분들은 사랑하는 사람 손을 꼭 잡고 네, 오시기만 하시면 되십니다. 여러분들에게 사랑과 또 소통의 자리, 대화의 자리, 부부끼리 그런 거 정말 중요한 거 아시죠? 맞아요. 네. 더욱더 사랑을 키워드리기 위해서 만든 저희들 부부끼리 만든 공연이니까요. 여러분들 많이 오셔서 공감하시고 함께 사랑 나누는 시간 되셨으면 좋겠습니다. 사랑합니다. 터너! 아, 그리고 더불어 우리 You Mean Everything to Me 네, 많이 들어주시고요. 또 육아를 하고 있는 가정, 또 아기를 둔 부모님들 이 노래 들으시고 사랑 넘치셔서 우리 더욱더 행복한 가정 만들어 가시면 좋겠습니다. You mean everything to me, everything to me. 많이 들어주세요. 사랑합니다. 일교차가 더욱 커져서 아침에는 무척 쌀쌀한데요. 연휴가 끝난 후 더욱 피로감을 느끼는 분들이 많으실 텐데 환절기 건강관리 특별히 신경 쓰셔야겠습니다. 오늘 수전 여기까지입니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.